بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Şeyh Abdurrahman Sadi rahimahullanın fiqh ilimine baylanıştığı Menhecü's Salikin kitabın okunandan arulantavız. وَالْمَكْرُوهُ مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ Makruh degenimiz emne? Bul ökümdün üçüncü türü. Taştağan adam soğup alat, birok uşul işti kılıp koygan adam jazaga layık bolboydu. Makruh mına uşunday iş. Allah Taala jana elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kaytargan, birok qat'i suretте keskin түрде kaytargan emes. Kılbaganыңар жақшы деген manide kaytargan. Oşanduktan makruhtu taştasanız soğup alasız, Allah'tın buyruğuna baş yiyip taştasanız soğup alasız. وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ Eger oşol makruh işti kılıp koysa künökör bolboydu. Janağı misalыбыз, sol kol menen berip koysoңuz, sol kol menen alıp koysoңuz, anı künökör boldu dep aytpайбыз. Bul da makruh bolgon ökümdün jemişi, natijası, birok anın haqiqatı مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ Şariat tıyılını talap kılgan, birok qat'i suretте emes, şariat keskin türde kaytarvasa al makruh deyilет. وَالْمَسْنُونُ ضِدُّهُ Sünnet amal bolsa, bul ökümdördün törtünç türü مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ Kılgan adam soğup alat, birok taştağan adam künökör bolboydu. Bul sünnet, haqiqatı menen anıktama bersek وَالْمَسْنُونُ وَمَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ Şariat bir nerseni talap kılgan bolsoğa, bul talap qat'i bolbosa, keskin türde bolbosa sünnet eken deybiz. Ökümü emne deyilse, kılgan adam soğup alat, kılbagan adam künökör bolboydu. Birok künökör bolboydu eken dep sünnetтерді taştooga sebep bolup kalbasın. Anda köptögön jakşılıklardan kurujalak kılgan bolat. 5-nji öküm وَالْمُبَاحُ وَهُوَ الَّذِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَى Mubah kılsanız, kılbasanız ökümü barabar. Kılsaң soğup kılbaganыңdan körö kılgaның jakşırak deyilbeydi. Balkim bul işti kılasızbı, kılbaysızbı ekөөsü barabar. Ökümü bir türdü. Bul emi öküm tarabынан kılgan adamga soğup jok, kılbagan adamga künөөsü jok amaldar. Eger soğup joktuğu hiçbir niyetsiz kılınsa, birok Allah'tan başka bir buyruğuna bir vasile sıfatında kılınsa, mubah amal kılınsa al ibadatqa aylanat. Misalı basu, жүрүү, oturu, turu, tamaktanu negizi bular mubah amaldar. Birok Allah'tın ibadatına küç kuvat alуу maksatı menen bolsa, Allah'tın үйüne жүрüp barılsa, basıp barılsa, namazды okuu üçün jamaat menen birge, oşol basıp baruubuz sooп bolot. Жүрüp baruubuz sooп bolot eger mubah bolsa da. Emi kudum uşul mubah bolgon işti, aram bolgon amal üçün vasile kılsak, birөө жүрүp барды, басып барды кумар ойноо үчүн, арак ичүү үчүн, жүрүп барган үчүн, басып барган үчүн да күнөө болот, арак ичкенине элемес. Жүрүп баруусу, ошол басып баруусу арак ичүүгө василе болду, себеп болду. Демек, мубахты өзү негизи кылсаң сооп аласың, кылбасаң күнөөкөр болосуң дейилбейт. Кылсаң, кылбасаң бир түрдүү болгон амал, бирок эмнеге василе себеп болуп калуусуна, карап, Kede soğup alığınız mümkün, je künökör boluğunuz da mümkün. وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَغَيْرِهَا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Muna uşul süýlemderde rahimahullah iki maseleni bayandap jatat. Birinci masele fiqh ilimin üýrenүү ökümü. İkinci mesele fiqh ilimin üýrenүү fazileti. Birinci mesele fiqh ilimin üýrenүү emne? Uşul fiqh ilimin üýrenүүs, fiqh meselelerin üýrenүүnün jana amal kılуу ökümü emne eken? Aftar rahimahullah vacip dep aytdy. Her bir mükellef kim?
фақихтер назарында, фақихтер тилинде мукаллаф сөзү колдонулса, эмнени түшүнөбүз? Мукаллаф болуу үчүн өзүндө эки сыпат табылса мукаллаф болот. Хуал балигул акл, балагатка жеткен акылдуу болгон ар кандай кишиге мукаллаф дейилет. Шарияттын эсебага каратылган, шарияттын буйругуна моюн сунуу керек болгон, шарияттагы кайтарактардан кайтуу керек болгон эки сыпат табылган киши балагат жашына жеткен болуусу керек, акылдуу болуусу керек экен. Мукаллаф кишиге фикх илимин үйрөнүү важип деп айтылып жатат. Важип фикх илимин баарысын үйрөнүүбүз керекпи? Мындан максат, ошол важиптен максат, фикх илимин үйрөнүүдөгү важиптен максат куллама яхтажу илейхи фи ибадатихи ва муамалатихи ва гайриха. Ибадатында, мамилесинде керек болгон өкүмдөрдү үйрөнүү важип. Демек, фикх илимин жалпысынан үйрөнүү толук парз айын экен, парзы кифая экен же мустахаб деп мутлак жалпысынан жооп берилбейт. Мунун тафсилаты бар, мунун түшүндүрмөсү бар. Кээде парзы айын болот, кээде парзы кифая болот. Парзы айын болот кимге? Ар кандай мукаллафке парзы айын болот ибадатын окуу үйрөнүү. Өзгөчө дарат, намаз өкүмдөрүн, орозо өкүмдөрүн үйрөнүү бардык адамдарга бир түрдүү парз болгон амалдар. Бир түрдүү парз болгон ибадаттар. Мында эч кимдин ордун баса албайт. Кечинде чарчап келип, агаңызга же энеңизге куптан намазын менин ордума да бүгүн сен оку деп айтсаңыз болбойт. Эч кимдин ордун баспайт. Бул ибадат ар бир адамга парз болгон ибадат. Ар бир инсандан талап кылынган ибадаттар. Жана ибадатты Аллах Таала талап кылгандай сүрөттө ибадатты аткаруу үчүн фикх илимин үйрөнөбүз. Ибадаттардан ажылык менен зекет бардык адамдарга парз эмес, малы нисапка жеткен адамга зекет парз болот. Мына ушул киши зекет өкүмдөрүн үйрөнүүсү керек. Же ажылыкка барууга кадыр болгон адам албетте ажылыкка баруудан алдын ажылык өкүмдөрүн үйрөнүүсү керек болот. Бул эми ким ажылыкка барууга кадыр болсо, ага парз болот. Бирок дарат, намаз, орозо өкүмдөрү бул ар бир мусулманга парзы айын болгон маселе. Эми муамалат, мамилелерге байланыштуу маселелерге келсек да кудум ушундай. Ким кайсы мамилеге киришмекчи болсо, ошол мамиленин өкүмдөрүн үйрөнүү важип болот. Соода кылып жатасыз, сооданын өкүмдөрүн үйрөнүүңүз, риба өкүмдөрүн үйрөнүү керек болот. Четтенүү үчүн, алыстоо үчүн, никеленүүнү кааласа, албетте нике өкүмдөрүн үйрөнүү керек. Ажырашууну каалаган адам да талак качан бидъи болот, качан сүннөт болот, муну билүүсү керек. Мына ушундай. Бул эми баары адамдарга важип эмес, бирок ошол мамилеге киришүүнү каалаган адам билүүсү парз айын болот. Көпчүлүгүбүз соода кыла турган болсок, албетте ошол тармактын ээлеринен барып кеңеш алабыз. Акчамды кайсы малга сарптасам жакшы болот, зыян көрбөйм деп албетте сүрүштүрөбүз. Ошол мамилеге кирүүнү каалаган адам да пайдадан алдын акырети күйүп кетпөөсү үчүн кандай кылсам акчам көбөйөт деп айтуудан алдын канчалык кылганым туура болот деп анан ошол ишке киришүүсү керек. Көпчүлүк сооданын түрүнө кирип коет да, андан кийин соода өкүмүн сурайт. Кийин анан мүшкүл болот. Кала саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Хадиске түшүндүрмө берүүдөн алдын айта турган нерсе, адамдардын арасында суроого, ошол шарият суроолоруна жооп бере турган даражада аалымдардын жетишип чыгуусу парзы кифая. Бир убакыттын өзүндө бардык суроолорго жооп берүүнүн мүмкүнчүлүгү жок өзү. Кире турган тармагын билип алса болду. Бирок бардык адамдардын суроо талабын кандыруу үчүн адамдар арасынан аалымдардын чыгуусу парзы кифая. Ар бир инсанга араб тилин үйрөнүп суроолорго жооп берүү шарт эмес, бирок кимдир болуусу керек үммөт ичинде. Ошол кишилер жетерлүү даражада болбосо, бардык адамдар күнөөкөр болот. Анткени бул парз кифая, мусулмандарга жетиштүү боло турган даражада аалымдар чыгып турса, анда моюндан түшөт, моюндан сакыт болот. Чыкпаса, бардык адам бирдей күнөөкөр болот. Эми шейх рахимахулла фикх илимин үйрөнүүнү баяндагандан кийин фикх илимин үйрөнүү фазилетин баяндап айтып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин муттафақун алейх." Имам Бухари жана Имам Муслим риваят кылган хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аллах Таала кимге жакшылыкты каалаган болсо, аны динде фақих кылып коет. Аны динин биле турган аалым кылып коет" деген. Юфақиху фид-дин, ошол аны динде фақих кылат дегенден максат фикх илимине эле таандык эмес.
Егер фиқх сөзі қолданылса да, машул хадисте фиқх илимин үйрөнүү тафсир акыйда илиминен абзел экен деген түшүнүк келип чыкпайт. Шариат боюнча фиқх сөзү билүү маанисинде, түшүнүү маанисинде, билүү маанисинде, түшүнүү маанисинде, хадиске ылайык фиқх сөзү дин илимдерин баарысын өз ичине камтыйт. Демек, бул хадистен эмне алынат? Динде фақих болуунун фазилети эмне экен? Ким динин үйрөнө турган болсо, динде фақих боло турган болсо, ага Аллах жакшылыкты каалаптыр. Эгер Аллах жакшылыкты каалаган болсо, ал эч качан кор болбойт. Bir жөнөкөй bir misal, bir берешендиги менен таанылган адам, сен балан жумушту кылгандан кийин менден жакшылык күтө бер деп айтса, аны жакшылык күтө бер деген сөзү ал кишинин берешендигине карап айырмасы болот. Аллах Тааланын өзү ага жакшылыкты каалаймын деп турган болсо, эми инсан мындан дүйнө акырет жакшылыгын күтө берсе болот. Шарты ошол инсан Аллах жакшылыкты берем дегенин билип, илимге аракет кылуусу керек. Динде фақих дегени сөзсүз алым даражасына жетүү эмес. Дин жолунда аракет кылып ушул жолго түшүүнүн өзү жетиштүү. Хадисте эмне дейилген? Мен салака тарикан ябтагы фихи илман салака Аллаху бихи тарикан илал жанна. Ким илим талап кылып илим жолуна түшкөн болсо, илим жолуна түшсө, ага Аллах бейишке барчу жолун жеңилдетет. Бул хадисте ким алым болса деп айтпады, бул шариятыбыздын ырайымы, белгилүү бир даражага жетүү шарт эмес. Мына ушул жолда илим алып өлүп кетүүбүз жетиштүү. Бүгүн бир хадис үйрөнүп, эртең бир хадис үйрөнүп, ушул жолда кетүүбүз максатка ылайык. Ибн Хажар рахимахулла мына ушул хадистин шархында айтат: Аллах кимге жакшылыкты кааласа, динден фақих кылат деп айтты хадиске ылайык. Динде фақих кылат деп айтты хадиске ылайык. Бул хадистен түшүнөбүз, эми динин үйрөнбөсө, ал көп жакшылыктардан кур жалак калыптыр дейт. Аллах ага жакшылыкты каалабаптыр деген нерсе келип чыгат. Бул динди үйрөнүүнүн бир фазилети, дин илимин үйрөнүү фазилети тууралуу хадистердин бири өзгөчө фиқх илимин. Жабир ибн Абдилладан келген хадис: "Анна ражулан сала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фақал: Араайта идha саллайту al-maktubат wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-jannah?" Qala na'am, rawahu Muslim. Jabir ibn Abdullah al-Ansaridan radhiyallahu anhuma rivayet kılat, bir kişi Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den surayt: "O Allah'ın elçisi, eğer men 5 vakt namazımda okusam, Ramazan ayının orozosun karmasam, adaldı adal dep bilsem, aramdı aram dep bilsem, bir da bir nerse buga koşposam, mına uşul nersege çektelsem, beyişke kiremim mi?" dep aytты. Oşonda Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Ova, beyişke kiresin" dep aytты. Janagı kişi sahaba aytты: "Allah'a ant, mına uşul nersege bir nerse koşpoyum" dedi. Көңүл бурсаңыз, бейишке кирүү себептеринин бири адалды адал, арамды арам деп билүү экен. Муну болсо, арамды арам, адалды адал кылып ажыратып бере турган илим, бул фиқх илими. Фиқх илимин үйрөнүү кишинин бейишке кирүүсүнө себеп экен. Арам менен адалды фиқх илими менен ажыратасыз. Ибн Ражаб рахимахулла мына ушул хадистин шархында айтат: бул хадис мына ушуга далалат кылат: ким парыз амалдарын аткарса, арам амалдардан тыйылса, бейишке кирет. Кокус мустахаб амалдарды кылбаса деле, макрух иштерден четтебеген болса да, парыз амалды кылып арамдан четтенсе бейишке кирет. Бирок биз важип эмне экенин, важип амалды билүүбүз керек. Арам эмне амал экенин билүүбүз керек. Бардык адамдарга белгилүү болгон арактан, зынадан четтенип жатам деп ойлойсуз, бирок кылып жаткан соодаңызда канча арам болгон амалдар кылып жатканыңызды билбешиңиз мүмкүн. Фиқхти билбесе, мындан кабарсыз. Арамды ажыратуу эмне менен болот? Имам Бухари риваят кылган хадис, Абдулла ибн Масуд радияллаху анхудан риваят кылынат. Бул узун хадис. Хадисти кыскартып айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Силерден ким намазда ташаххудта отурса, мына ушул дуаны окусун. Ат-тахияту лиллахи вас-салават ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух." Ким мына ушул дуаны айта турган болсо, асман жердеги салих киши бар экен, мына ушул дуа ага жетет деп айтты. Бизге жана Аллахтын салих пенделерине Аллахтын саламы болсун. Дуа кылында алардын акысына, ар бир намаз окуган киши мына ушул дуаны окуйт.
Salih asmandагы жердеги ар бир салих кишиге, жакшы кишиге, салих кишиге мына ушул дуа жетет. Мына ушул дуаны насибесине жетүү үчүн, салих пенделер тобунан болуу үчүн, салих пенде ким? Качан пенде салих пенде деп айтылат? Хуаллази қама бихаққиллахи хукука ибадихи. Аллахтын акысын жана пенделердин акысын аткарган киши, орундаган киши ал салих пенде болот. Аллахтын акысын орундоо, Аллах бизге буйруган ибадатты кандай буйруган болсо, дал ошондой ишке ашыруу менен болот. Кандай дарат алабыз, кандай зекет беребиз, кандай намаз окуйбуз? Мунун баарысы фикх илиминде үйрөтүлөт. Экинчиси, пенделердин акысын орундаган киши соода сатыкта да адал менен арамды ажырата албаса, кимдир бирөөнүн акысын жеп коет. Фикх илимин үйрөнүү менен киши ушуну жашоодо орундоо менен салих пенделер тобуна кирип калуусуна себеп болот экен. Жер жүзүндө канча пенде ат-тахиятты окуп турган болсо, ошол дуа сизге жетип турат. Ошол тахият дуасынын насибесинен сизге жетип турат, эгер салих пенде болсоңуз. Салих пенде болуу үчүн эң чоң себептердин бири мына ушул илимди үйрөнүү экен. Фикх илимини үйрөнүү салих пенде болууга себеп болот экен. Алла жана пендесинин акысын орундоо үчүн. Мына ушул жерге чейин окудук. Иншаалла калганын кийинки сабакта окуйбуз. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.